میں نے اللہ کے بھروسے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکیں اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اماں فروز کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھتی، پھر نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور صبح 7 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ اور چائے بنا لیتی۔ ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی۔ بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں گارمنٹ فیکٹری۔ پھر شام تک لوٹتی۔ جانے سے پہلے فروز میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کر دیا کرتی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میری ملازمہ بدستور آ رہی تھی۔ اتوار کو وہ البتہ چھٹی کرتی، تب مجھے کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا اور شام کو شبیر نہا دھو کر صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا، باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا، دودھ اور ناشتے کا سامان منگوانا ہوتا ایک پرچے پر پہلے سے لکھ کر رکھ لیا کرتی اور اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا سلا سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں ہیرا پھیری اور کوئی غلطی نہ کرتا، اور اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا اور گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ غرض جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ فیشن کا کافی دل دادا تھا، مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر جاتا۔ تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتی تھی، شبیر تم کتنے خوش اخلاق اور بدتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں۔ تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتے ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا، باجی میں لڑکی جیسا ہی تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام کر بھی تو نہیں سکتا۔ لیکن شبیر ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تم۔ بیٹا کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو۔ وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں ہے، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے۔ تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا؟ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیتا، باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرضہ لیا، ہم کو بھی دربدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسروں کے در پر پڑے ہیں۔ اب یہ قرضہ بھی خود اتاریں گی۔ ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کے کتنے مل جائیں گے، 10-12 ہزار۔ میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے اچھے کپڑے لیتا ہوں۔ مجھے نت نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے۔ بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا، مگر میں اپنی ماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوں۔ شبیر کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا۔ برانڈڈ لباس اور جوتے، نت نئے مہنگے موبائل فون اور اعلیٰ کوالٹی کے پرفیوم، اس کے شوق امیر زادوں جیسے تھے۔ پھر بھلا وہ کس دکان یا ہوٹل پر سیلز مین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ باہر لوگ اس کو کسی امیر آدمی کا فرزند سمجھتے تھے۔ اس کے دوست بھی امیر زادے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے، تاہم اس کی اچھی عادات اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اپنی والدہ اور بہن سے بھی عزت سے بات کرتا اور مجھ سے تو بہت زیادہ عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔ میں جو کام کہتی کبھی انکار نہ کرتا، فوراً کر دیتا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے کہا، باجی اگر آپ لوگوں کی کسی ٹی وی پر پروڈیوسر سے واقفیت ہو تو مجھے ٹی وی ڈرامے میں کام دلوا دیں۔ مجھے ٹی وی ڈرامے میں اداکاری کا بہت شوق ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کسی پروڈیوسر سے ملا دیں شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست ہمارے گھر آئی، وہ ٹی وی پروڈیوسر تھی۔ میں نے اسے اس لڑکے کا تذکرہ کیا، کہنے لگی میرے پاس بھیجنا، دیکھوں گی، اگر اسے چانس مل گیا تو تعاون کروں گی، فی الحال میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چھٹی پر ہوں۔ کچھ دنوں بعد بھجوانا۔ شبیر کو بھی بتایا کہ کسی سے بات کی ہے، وہ بہت خوش ہوا، روز پوچھتا، باجی کب بھیجیں گی ٹی وی والوں کے پاس؟ اتفاق سے انہی دنوں میرا مارکیٹ جانا ہوا، کچھ فوری خریداری کرنی تھی۔ مغرب کا وقت ہوا تو مجھے فرصت ملی اور میں نماز کے بعد
बेटे के हमरा मार्केट चली गई। गाड़ी एक जगह रोककर उतरी। एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी हस्ती सामने आ गई, जिसने चमकदार तारों वाला जोड़ा पहना हुआ था और जेवर भी, सर पर दुपट्टा भी गोटे किनारे वाला। चेहरा मेकअप से ऐसा हसीन के सिंगार ने चार चांद लगा दिए और झील जैसी आंखें गहरी स्याह चमकते तारों की मांद काजल भरी। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नजर डाली। अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरत जैसे गुलाब कली हो। मगर क्या ये तीसरी जिन्स हो सकती है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो ये कुदरत का बहुत बड़ा सितम है। अभी मैं हैरतों के समंदर में गुम थी कि एक सफेद नाजुक सा चूड़ियों भरा हाथ मेरे सामने फैल गया और मानूस सी आवाज में मेरे कानों से टकराई। बाजी, अपने बच्चों का सदका, अल्लाह आपको खुश रखे। इसके मकनातीसी हुस्न से मुतासिर होकर बेइख्तियार हाथ पर्स में चला गया। मैंने 50 का नोट निकाला। तब ही अगले लम्हे एक झटका सा लगा, जैसे मुझे कुछ याद आ गया। ये तो शब्बीर है। नहीं, शायद इसकी सूरत जैसी कोई सूरत हो। मैंने चौंक कर इसे देखा। इसका हाथ अभी तक मेरे सामने फैला हुआ था। शब्बीर, क्या ये तुम हो? नहीं, मेरी आंखें धोखा खा गई हैं। लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? अभी मैंने इसके फैले हुए हाथ की तरफ 50 का नोट बढ़ाया ही था कि एक और गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक नौजवान ने 1000 रुपए का नोट इसकी हथेली पर रख दिया और अपने बराबर वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कार का दरवाजा खोला। वो हसीन लड़का इस कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गया और मैं आंखें मलती रह गई। ये मैंने क्या ख्वाब देखा था या हकीकत थी? इतने में मेरा बेटा खरीदारी करके आ गया और कार में बैठ गया। अम्मी, जो आपने लिख कर दिया सब सौदा ले लिया है, याद कर लें, अभी कुछ और तो नहीं लेना। बस अब घर चलो। इस रोज मैं कार से बस उतरी ही थी कि दोबारा बैठ गई। मुझ में सकत ना थी कि कुछ अपनी मर्जी का खरीदने बाजार के अंदर जाऊं। घर आकर मैं गुमसुम थी। शबीर की माँ और बहन अपनी अपनी ड्यूटी देकर घर आ चुकी थीं और ईशा की नमाज के लिए वजू कर रही थीं, लेकिन शबीर घर पर नहीं था। मैंने पूछा, अफरोज, शबीर कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? बीबी, वो अपने काम पर चला गया है। जाने से पहले आपको आवाज दी थी कि बाजी को सौदा मंगवाना है, लेकिन आप घर पर ना थी। इसे देर हो रही थी। ड्यूटी का वक्त हो गया था। जी चाहा अम्मा को सब कह दूं, मगर मैंने जुबान बंद कर ली। सोचा, इस नेक औरत को अगरचे पता नहीं कि इसका बेटा किस किस्म की ड्यूटी देता है, तो इसे बहुत सदमा होगा। बेटे को बताना जरूरी था। मैंने इसे सारा अहवाल बताया तो इसने कहा, अम्मी, इन लोगों से कहें क्वार्टर खाली कर दें। तमाम मोहल्ला जानता है ये हमारे घर से निकलते हैं, कपड़े भी ठीक ठाक पहनकर बाहर जाते हैं। कल बेटे की सरगर्मियों से मोहल्लेदार आगाह होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हुलिये से मुलाजिम नहीं लगते। सभी समझते होंगे कि हमने अपने रिश्तेदारों को रहाइश दी हुई है। खुदारा अपनी नेक नामी का ख्याल करें। बहुत हो गई खुदा तरसी, बस कल ही इनको निकालिए। बेछत बेआसरा समझकर अपने घर की पनाह देकर फिर निकाल देने से मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि खुदा का खौफ आ रहा था। जबकि इनकी तरफ से हमको किसी तरह भी शिकायत का मौका ना मिला था, बल्कि उन्होंने कुछ आराम ही पहुंचाया था। यूं भी सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा रहता था। मैं कभी इनको ना निकालती। अल्लाह की खुशनुदी समझकर नेकी के ख्याल से रहने देती। अगर मैंने शबीर को अपनी आंखों से मार्केट के इशारे पर तीसरी जिन्स का 100 अंग भरे और हाथ फैलाकर भीख मांगते ना देखा होता। लेकिन ये भीख नहीं मांग रहा था। एक कीमती कार वाले का मैनी खैज इशारा बेमैनी ना था। अब आधी रात के बाद लौट कर आने का मतलब मेरी समझ में आ चुका था। शक्ल सूरत से मासूम एक बेजरा लड़के को, जो अपनी बूढ़ी माँ का वह सहारा था, न जाने कब और किसने इस राह पर लगा दिया था, जिस राह पर चलकर कौम लूत बंदर बन गई थी। खुदा ऐसे लोगों को राह हिदायत दे जो नौखेज लड़कों को ये समझाते हैं कि गरीब लड़कियों का हुस्न ही बकाऊ नहीं होता, हसीन नौमर लड़कों का हुस्न भी बिकता है, जिसके बदले कीमती परफ्यूम, कीमती मोबाइल और आला ब्रांडेड मलबूस खरीद कर वक्ती ऐश और मुस्तकिल दोजख का सौदा हो जाता है। आजकल कराची और वतन अजीज के दीगर शहरों के हर चौराहे पर शाम होते ही ऐसे कई मर्द खुसरों का 100 अंग भरे भीख के लिए हाथ फैलाते नजर आते हैं। तब मैं सोचती रह जाती हूँ कि हमारे वतन की इखलाकी दार को क्या हो गया है, हम किस सिमत जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि हजारों खुसरे एकदम कैसे बरसाती मेंढकों की तरह निकलकर सड़कों और चौराहों पर बाजारों के चप्पे चप्पे पर नजर आने लगे। क्या हमारे मुल्क में हजारों की तादाद में खुसरे और हिजड़े पैदा हो रहे हैं? ये हजूम की सूरत में मुल्क के हर शहर में फैलते जा रहे हैं। और क्या वाकई ये असल में तीसरी जिन्स हैं?